السلام علیکم خواتین و حضرات. السلام علیکم. خواتین و حضرات، طنز و مزاح، جرت مگر شائستگی کے ساتھ حسب حال کے 6 سال کی تکمیل اللہ رب العزت کے بے پایہ کرم اور آپ کی بے پناہ محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. بالکل، اسی لیے سیٹ تو نیا ہے پر آپ لوگوں کی اسی محبت کی وجہ سے چہرے وہی پرانے. اگلے دن لوگوں کا اس سے پیار بڑھا ہے. ڈھیر مبارک حسب حال کا 7واں سال چڑھا ہے. مبارک ہو. خیر مبارک. مبارک ہو. جنگل میں منگل ہے کیتا رونق میں لال آیا. ہم نے ہر موقع پہ سب کو حسب حال دکھایا. ایشوز کے گہرے کنویں میں روز کڑم کرتے ہیں. خبروں اور بیانوں کا ڈی این اے ہم کرتے ہیں. مخبریاں بھی مخبر میرا ایسے ڈھونڈ نکالے جیسے بیوی شوہر کے بٹوے سے نوٹ نکالے. ہر ایک نیوز بایو میٹرک کر کے اوکے کیتا. چاہے اپنا میٹرک میں نے رو رو کے تھا کیتا. رنگ برنگے گیسٹ بلائے ایک سے ایک نرالا. راجہ بدر شجاعت مرشد خوب پروئی مالا. میری بھی انگلش نہ پوچھو یہ ہے بالکل ایسے. نوی کرولا کے اندر ہو بوری بچھی جیسے. میوزک بھی تھوڑا سا ڈالا گا کے ساتھ سنایا. پولیس سیاست افسر سب کا سچا حال سنایا. سچ کہتے ہیں سچ کا پہلے دن سے سبق پڑا ہے. ڈھیر مبارک حسب حال کا 7واں سال چڑھا ہے. وارے واہ، یہ جو گول دائرہ انہوں نے بنایا ہے نا، یہ آپ کے لیے خاص طور پہ. اس سے مجھے یہ ڈانس میں سہولت آ رہی ہے. وارے واہ. ایک عزیزی البم بھی ہے جس میں کیمرہ بھر کے منظر چن چن کے لاتے ہیں پبلک اندر بڑھ کے. لوگ گئے وقتوں کی کر لیں یادیں تازہ ساری. جس دن بھی ہم لے کر آ جاتے ہیں یادیں ماضی. پپل بورڈ کے نیچے منجی لاٹو کھو اور چکی. سرما بتیوں والا چولہا گاچی چورن پھکی. حسب ڈاک میں لوگوں کی ہیں ایسے چٹھیاں آتی جیسے قیمے ساتھ کریلے ادرک اور چپاتی. ہائے ہائے ہائے، یہ رہا میں کریلیوں کا ڈانس کر رہا تھا. سب احسان ہے میرے رب کا اور کرم ہے شامل. پیار ہے پبلک کا یہ سارا ورنہ ہم کس قابل. آسرا اس کی رحمت کا جو تھامے ہاتھ کھڑا ہے. ڈھیر مبارک حسب حال کا 7واں سال چڑھا ہے. ناظرین، آپ یہ کو دیکھ رہے ہیں کیسا انگلش لگ رہا ہے. سیٹ بھی آپ کو ماشاءاللہ انگلش لگ رہا ہے. کیا کہنے اس سیٹ اور ڈانس تو ذرا کھول کے کرو. نئے سیٹ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. جی کھول کے کرا رہے ہیں. یہ کون سا ڈانس ہے عزیز صاحب؟ وہ جو کہہ رہا کہ کھول کے نچو. میں تو اس لیے نہیں کھول کے ناچ رہا کہ نواں سیٹ ابھی گلا گلا نہ ہو. چیز ٹوٹ گئی تو ہمیں مجھے نہ مارنا شروع ہو جائے. ہاں تو بات ہو رہی تھی ناظرین نئے سیٹ کی، تو آپ کو بتاتا چلوں. ہائے ہائے ہائے، سیٹ بدلے یا سیٹ اپ بدلے لیکن یہ نہ بدلا. میرے پہ آ گیا. میرے پہ کیوں آ گیا؟ سیٹ بدلے یا سیٹ اپ بدلے لیکن یہ نہ بدلا. اب تو جگتوں کا بھی اس کو آ گیا لینا بدلا. چاہے میں نے اس دیوار میں اکثر متھا پنیا لیکن اب بھی اس نے مجھ کو دانشور نہ منیا. وہ یہ اپنے علم کا مجھ پہ ڈیلی پسٹل تانے. اندر سے ہے عاشق میرا اوپر سے نہ مانے. دل اس کا بھی للچاتا ہے پابی سے ہے ڈرتا. میرے ڈانس کے سارے سٹیپ یہ کر جا کے ہے کرتا.
शायरी चाहे मेरी इससे थोड़ी नीची, थोड़ी नीची और नीची और नीची करो, और नीची और नीची। तो यार निकाल लूं इधर। शेरो शायरी चाहे मेरी इससे थोड़ी नीची, जैसे बाकी 3 उंगलों से छोटी रह जाए चीची, लेकिन फिर भी इसके आगे मैंने हार न मानी, पावे शेर के अंदर पड़ जाए मूली गाजर पानी। ये तो छोड़ दो, कहा ये ड्यू टू, लेकिन फिर भी इसके आगे मैंने हार न मानी, पावे शेर के अंदर पड़ गई मूली गाजर पानी। एक दलीलें देता दूजा जिद पे फिर अड़ा है, फिर मुबारक हस्बे हाल का 7वां साल चढ़ा है। नायरीन, जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन भी सुना दूं। गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, वो हो माड़ा या तगड़ा, धरती को जो दाग लगाए देंगे उसको रगड़ा। किसी वक्त हम लोग जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं या मुखबरियां कर रहे होते हैं, उसमें हमसे भी गलती हो जाती है। उस हवाले से भी जरा गुजारिश कर दूं, किसी भी गलती पीछे साडी बदनीति नहीं शामिल, गलती का इंसान है पुतला, कोई नहीं यहाँ पे कामिल। कभी जो गलती हो गई हमसे आडा नहीं लगाया, सॉरी कह के हमने लोगों का है मान बढ़ाया। नायरीन, हरी किया है फौज जुबां और जुबानी को शो में कभी नहीं पाया, फौज जुबां और जुबानी को शो में कभी नहीं पाया। बेटी पुत्र दादी अम्मा देखे फूफी ताया, मान भी है तो इसी बात पे फैमिली शो है अपना, पूरा मुल्क हो फैमिली जैसा यही हमारा सपना। शुक्र है इखलाकी कदरों का हमने अलम पड़ा है, ढेर मुबारक हस्बे हाल का 7वां साल चढ़ा है। नायरीन, ये जो हस्बे हाल का 7वां साल शुरू हुआ है, यार ये 7 साल का जिक्र हम कर चुके हैं पहले। यार हाथ धो गई है यार, तुम्हारे वाली हाथ धो गई है यार, तुम्हारे वाली। ये क्या शुरू कर दिया है? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसने इससे अब लोग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं इस नए सेट पे ये वजाहत कर दूं आज पहले दिन ही कि ये जो तुम दायरा देख रहे हो ना, दायरा देख रहे हो ना, हाँ जी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने खींचा ये दायरा। मेरे लिए किस लिए? ये तो बंद करो, आइंदा तुमने दायरे में रह के शो करना। यार मैं तो दायरे में ही रह के शो कर रहा हूँ, मैं ना चीज क्या चीज हूँ। आप दोनों भी यह है इस कामयाबी में बराबर के शरीर। क्या फजूल बात कर रहे हो? मेरा इसमें सारी पत्तियां मेरी चाय में गिरा दी हैं। यार चलो कोई गल नहीं, गुलकंद वाली चाय पियो फिर क्या होगा। गुलकंद वाली चाय, सुस्ती भी दूर और स्टमक भी ठीक। बस करो, आइंदा किस बात का ख्याल रखना कि ये दायरा सिर्फ तुम्हारे लिए बना। ओके ठीक, बस ठीक है। आखिरी गुजारिश कर लूं जी फजा, 1 मिनट। चलो जी, खत्म हो गए। खबरों की तरफ आओ, खबरें शुरू करो। क्या करूं इसका? यार अब 7वें साल में शुरू हुआ प्रोग्राम, इसको अब ये तो चाहता है कि बिल्कुल सादे हो जाए, बिल्कुल ही बुद्धू बन के शो करते जाए, सेलिब्रेशन भी कोई चाहिए। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, ये लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर देखो, आई एम वेरी हैप्पी। ना तेरी मेहरबानी। I am happy today because 777 start and other happiness is this के हमारा जो चैनल है ये अनकरीब इंग्लैंड में अब टीवी के ऊपर लोग देखा करें। अच्छा जी जनाब, मुझे एमडी साहब ने बताया। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम अबूर कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एमडी साहब तड़ातड़ अंग्रेजी बोल रहे थे, मैंने समझा कुछ सट लग गई अल्लाह ना करे। मैं कहा और को गोडे पे मैं ही बचा जो अंग्रेजी बहुत बोल रहे हैं।
कहते हैं ये इंग्लैंड जा रहा है चैनल अच्छा। हमारा, उधर टीवी के ऊपर अब लोग स्विच ऑन करेंगे तो धड़ाधड़ टीवी ये नजर आएगा। वाह जी, मैंने वाह। कहा फिर मुझे तो अंग्रेजी में करना पड़ा करेगा शो। Exactly। यार वैसे तुम्हारी मेहरबानी, तुम मेरे फास्ट फ्रेंड भी हो यार, हर वक्त लड़ने वाला मूड ना बनाया करो यार। एम इंग्लिश तो अब मैं कर नहीं सकता, फाजल अंग्रेजी नहीं कर सकता। अंग्रेजी फाइल अगर हो जाए तो फिर इंग्लैंड में को मेरा हाल प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अजीज साहब पता नहीं फाजिल होती है कि नहीं होती, नाजिल जरूर हो गई है अब। यस, नायल तो मुझ पे होती रहती है। आई एम टू मच स्पीक इंग्लिश। है ना? खबरों में तबसरा शुरू करें? जी शुरू करें। अंग्रेजी में उर्दू में करना? नहीं अभी तो उर्दू में ही करो, इंशाल्लाह ये बस इस महीने के एंड तक शुरू हो जाएगा ना उधर से। अच्छा। जब इंग्लैंड से तो फिर इंग्लिश में आई विल स्पीक। अच्छा। जरदारी जादूगर निकले, हुकूमत सेनेट इलेक्शन में शिकस्त मानने पर मजबूर हो गई। हाय 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 जादूगरा जादूगरा। ये क्या कर रहे हैं? ये जादूगरा गाना है एक। अच्छा। ऐसा भीड़ का जादू है यरदानी साहब का। देखो जरा, सारे कह रहे थे कि बस मुक गई पीपल पार्टी। अब बड़ी यरदानी जरदारी साहब वाकई जादूगर है यार। मुझे बचपन का वो जादूगर याद आ गया। कौन सा? वो लोगों को खड़ा करके कहता है जिसके पास 100 का नोट है, 100 का नोट निकलवा के मुट्ठी में पकड़ लेता है और गायब कर देता है। सेनेट का चेयरमैन बनवा लिया उन्होंने अपना। अच्छा 100 का नोट नहीं गायब किया। देखो तो सही जरा कैसी उन्होंने सियासत खेली है। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके खुश हो रही थी नून लीग, उन्होंने सबसे ज्यादा इकट्ठी कर ली है। इन्होंने तो हासिल की थी। उन्होंने कहा चलो दौड़ो, चेयरमैन हमारा होगा। वैसे यार मेरा ख्याल है कि ये जो रबानी साहब हैं, ही इज वेरी नाइस मैन। ये सारों ने एडमिट किया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन पर लोगों का इत्तेफाक राय है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, तो रबानी साहब इज वन ऑफ देम। हाँ, वैसे भी इंग्लिश आदमी, उन्होंने पीछे पोनी भी की हुई। अच्छा। हाँ जी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पोनी जो है वो बदलूंगा नहीं, बेशक मैं सेनेट का चेयरमैन बन गया। तो क्या कहते हैं कि पोनी पोनी कर गई मुझको रबानी की ये बात। बड़ी बात है रबानी साहब, आपकी पोनी वैसे भी बड़ी प्यारी लगती है। भाई जरा ये ख्याल कीजिएगा कि वो जो पीछे खड़े होते हैं ना चेयरमैन के, वो गार्ड, कहीं वो आपकी पोनी को पीछे से छेड़े ना कुछ शरारत से। होता है ना बंदे को कोई नजर आ रही हो चीज इस तरह की, तो बंदा कहता है यार थोड़ी सी छेड़ के। तुम दायरे के अंदर रहकर भी फिर फजूल हरकतें कर रहे हो। अच्छा वो यार वो खुद कह रहे हैं रबानी साहब कि मैं पोनी नहीं उतारूंगा, बेशक मैं सेनेट का चेयरमैन बन गया हूँ। ठीक है ठीक। वैसे ये बालों वाली पोनी जो है, इससे तो नीचे आप नहीं जा सकती, ये तो और पोनी होती है। देखो ये रहा, उन्होंने चूंकि रखनी थी पोनी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं बरकरार रखूंगा पोनी अपनी। रबानी साहब का उस मुकर्रर वाला साहब है ना जो तकरीर कर रहा था मेकअप के खिलाफ। अच्छा। कि ये खवातीन मेकअप पे घर का आधा बजट खा जाती हैं और मेकअप बहुत बुरी चीज है, मर्दों के लिए स्यापा बना हुआ है। देखे जरा, मर्दों की आधी तनख्वाह जो खवातीन का मेकअप है उसमें खत्म हो जाती है। तो बीच में से एक बंदे ने कह दिया, पाजी आपकी बीवी भी तो करती है मेकअप, उसकी बात न करो, उसको तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं बात कर रहा था जरा, उन्होंने खुद पोनी रखनी नहीं था ना, उन्होंने कह दिया जी कि बड़ी अच्छी चीज है, मैं बरकरार रखूंगा। अब ये ना हो रबानी साहब किसी दिन सेनेट चेयरमैन की सीट पे पोनी करके बैठे हुए हो और पीछे से गिटार पकड़ के किसी का गाना पोन दे। दायरा यार ये दायरा मुझे ले दे जाएगा यार। अब आपको रहना पड़ेगा ऐसे अजीज साहब। यार मेरा सोफा दायरे के बाहर लगवा दो यार। हाँ क्यों? वो हर बात पे कह देता है दायरा। अगली खबर पढ़ो दायरे में रह के। अच्छा अजीज साहब, खबर तो मैं पढ़ने लगी हूँ, लेकिन आपने ये बताना है कि ये बयान किसका है। बताएं जरा। इमरान खान ने भी कौम को मायूस किया है। इमरान खान ने भी मायूस किया है। यस। लाजी लाइमन ये कोई ऐसा बंदा है जिसको किसी पार्टी ने मुंह नहीं लगाया। बिल्कुल सही, ये बयान जमशेद दस्ती का है। अल्लाह फाड़े मां सदके जाए दस्ती साहब, कम से कम आप ना ये बातें किया करें खुदा के वास्ते, चूंकि आपकी जाली डिग्री की
خوشبو سے ہماری ناسیں ابھی تک سڑ رہی ہے اور ناسا والے ابھی تک اس خوشبو کا مرکز ڈھونڈ رہے ہیں. سوری یہ ناسیں دائرے میں آتی ہیں اگر ناک گول ہو تو. حضور وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھہر فقیرہ کالیا بولیاں. کافی دفعہ شعر سنا چکے ہو یار اس دائرے میں تو پہلی دفعہ جی. پھر اگلی خبر پڑھ لو. رائیونڈ کے قریب آسمانی غبارے نے پولیس کی دوڑیں لگوا دی. دیکھو ذرا جنید صاحب دیکھو حد ہی ہو گئی ہے. تھوڑا میڈیا ساڈے کس قسم کے ڈرامے بنا کے دکھاتا ہے. دیکھو ذرا کی ڈرامہ بنایا کہ پولیس والوں کی دوڑیں لگوا دی ایک گیسی غبارے نے. اور خدا دا نام ہے غبارہ کی چیز ہے جنہوں سوئی مارو پینچر ہو جاتا ہے. ساڈی تے اللہ دے فضل نال کدی چور ڈاکو نہیں لوا سکے دوڑ. ایک دفعہ ڈکیتی ہوئی میرے فون آیا میں رام رام نہ گیا. میرا تھندر مینوں کہندا ہے چل صاحب خدا نہ دوڑو ڈاکو پھڑنے نے. اور میں کہا دوڑیے کد نہیں ڈاکو ایک گیند ہے جڑا دوڑ کے پھڑنا ہے. ڈاکو نے کہڑا چوکا ماریا جڑا دوڑ کے روک لئیے. سوری میں معافی چاہنا جی دائرے سے بیٹھے. دائرہ سوری میری ایس ایچ او صاحب دائرہ. میں معافی چاہنا جی میں دائرے سے لگ گیا. میں ابھی یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جناب سلیم صاحب یہ جو 9-0 پہ چھاپا پڑا رینجر کا اور بڑی ہلا ہوئی ہے میڈیا کے اوپر ہر طرف سے ہی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ گرم جوشی سے بیانات بھی دے رہی ہیں اور بچ بچا بھی کر رہی ہیں اور پھڑ پھڑا بھی کر رہی ہیں. اس کا اب کیا اینڈ ہوگا کدھر کو جائے گا؟ یہ اینڈ کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ سیاسی جماعتوں کو ہوش مندی کا ثبوت دینا چاہیے اور خاص طور پہ جو ایم کیو ایم مخالف جماعتیں ہیں ان کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ واقعی ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. اس کو کم از کم سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم مخالفت اپنی جگہ لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر ذرا ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت کراچی کے حالات کے حوالے سے اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران کراچی میں جو واقعات پیش آئے ہیں آنے والے دنوں میں بہت ساری باتیں انفولڈ ہوں گی. بہت ساری بہت بڑے انکشافات ہوں. اچھا جی ہاں بالکل. یہ 9-0 پر ہونے والی کاروائی ایک باب نہیں ہے. یہ محض ایک دیباچہ ہے آنے والے واقعات کا. نہیں تو یہ میرا خیال ہے کم خراب ادھر سے نہیں ہوا یہ بلدیہ ٹاؤن والے واقعے سے. اچھا تمہیں ایک اور خبر میں دے دوں کہ یہ جو رینجرز نے جو لوگ گرفتار کیے ہیں اس میں 1 یا 2 ملزم ایسے بھی ہیں جو سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں ملوث ہیں. ان میں سے ایک کا نام عبد الرحمان بھولا بھی ہے. اور یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ کیچ تھا رینجرز کے لیے بھی. رینجرز کو ایک تو عبد الرحمان بھولا بالکل ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص یہاں سے برآمد ہوگا. اور ایک اور ان ایکسپیکٹڈ کیچ جو تھا رینجرز کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رینجرز کو پتا تھا لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ رینجرز کو نہیں پتا تھا. وہ عبید کیٹو تھا. عبید کیٹو کے بارے میں 2-3 سال سے قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے تھے ان کے لیے یہ بندہ درد سر بنا ہوا تھا کہ یار یہ عبید کیٹو کا ہر دوسری تیسری واردات خواہ وہ ٹارگٹ کلنگ کی ہو بھتے کی ہو اس میں اس کا نام آ رہا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ پھر یہ عبید کیٹو سادہ کیٹو تو نہ ہوا یہ تو فلٹر والا ہوا. دائرہ پلیز. سوری دائرہ. اچھا میں تو یہ بتا رہا تھا کہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور اب رینجرز ان لائنز پر تفتیش کر رہی ہے کہ عبید کیٹو کا 4 یا 5 دن پہلے ان حالات میں جب وہاں کراچی میں پہلے سے آپریشن ہو رہا ہے تو 4-5 دن پہلے ساؤتھ افریقہ سے کراچی آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. یہ بہت یعنی تشویش کی بات ہے رینجرز کی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کے لیے کہ عبید کیٹو یہاں پہ کیا کرنے آیا تھا. جب کیٹو دوسری ڈبی میں چلا گیا تو واپس پھر اسی ڈبی میں کس لیے پھر دائرے سے نکل رہا. یار میں ادھر جا رہا ہوں میں دائرے میں بیٹھتا ہی نہیں. اچھا جی یہ جو کیٹو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ ایک ڈبی سے نکل کے جب دوسری ڈبی میں چلا گیا تو پھر واپس اس ڈبی میں کیوں ہوا؟ میں دائرے میں نہیں ہوں. تم دائرے میں آؤ. تم دائرے میں آؤ. میں نہیں ادھر کھڑے ہو کے اب ساری گفتگو کر رہی ہے. آ جاؤ اس کو چھیڑے. آ جاؤ
मेहमान से बड़ा मजा आ रहा वजीर साहब संजीदा इशू है, क्या कर रहे हैं तो मेरा तो दायरे में नहीं है ना। आप आ जाओ दायरे में प्लीज। डरा के मुझे मार देने लगा, ये तो दायरे में हाँ है। मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो कराची में होने वाली हालिया कार्रवाई है, इसको समझने के लिए दो डेवलपमेंट्स पर नजर रखना जरूरी है। एक तो ये कि ये जो इस कार्रवाई के कुछ देर बाद ही वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात है। जब चंद दिन पहले चौधरी निसार अली खान साहब अमेरिका के दौरे से वापसी पे वतन वापस आए थे, तो वो वाया बरतानिया आए थे। बरतानिया में उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड के अफसरान से और बरतानिया की जो वजारत दाखिला है उसके जो इंतहाई अहम अफसरान से कई मुलाकातें की थी। अच्छा। एक नहीं कई मुलाकातें की थी, और जिसमें सिर्फ एक ही एजेंडा था, और वो था इमरान फारूक कत्ल केस। अच्छा। उनको जो दो नौजवान दरकार हैं, मोहसिन और काशिफ, उनके बारे में जितनी भी उन्होंने क्वेरीज भेजी थी वो सारी चौधरी निसार अली खान साहब ने कंपाइल कर ली हुई हैं। उन पर काम मुकम्मल हो चुका है। जितनी भी उन्होंने उनकी फोरेंसिक जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी तैयार है। किनकी? उन दोनों लड़कों के बारे में जितने सवालात पूछे गए थे बरतानवी वजारत दाखिला की तरफ से, अब पाकिस्तान वो तमाम दस्तावेजात बरतानिया के हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए इस वक्त जो है MQM अपने आप को हॉट वाटर में फील कर रही है। यानी इसका मतलब है कि अब ये गवर्नमेंट दोनों मोहसिन कुछ लड़के उनको दे देंगे। मोहसिन कुछ नहीं, मोहसिन और काशिफ। अच्छा, मैंने कहा शायद वो अमरान फरूक के इसमें मुलव्वस है, इसलिए उनको मोहसिन कुछ कह रहे हैं। दायरा तो चकोर हो गया। मेरे अमाल का दायरा ले दे गया। दूसरी डेवलपमेंट जो उससे भी अहम है, ये जो जुल्फकार मिर्जा साहब अचानक बहुत सरगर्म हो गए हैं, मीडिया पे और बयानात दाग रहे हैं, वो भी मतलब बगैर किसी वजह के नहीं है। ये जो धुआं है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आग मौजूद है, और उनके पास जितना डाटा है वो भी इस वक्त बरतानवी हुकूमत के साथ मतलब तवातर के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यानी उनका दावा बेबुनियाद नहीं है। अच्छा, जो इस वक्त MQM की क़यादत की तरफ से ये बात सामने आई है ना कि हमें बताते अगर हमारी सफ़ों में कोई दुश्मन मौजूद थे, जो मुल्क दुश्मन अनासर मौजूद थे, हम आपके हवाले कर देते, तो ये भी मेरा ख्याल है कि ज़ेब दास्तान ज्यादा है। वरना पिछले 2-2.5 माह के दौरान रेंजर्स के जितने अफसरान थे और एपेक्स कमेटी इवन और रेंजर्स की तहकीकाती कमेटियां, वो MQM की क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में थी, और रेंजर्स का मौक़िफ़ ये था कि हमारे पास 300-350 के करीब शरपसंद अनासर की लिस्ट मौजूद है, आप उनको हमारे हवाले करने में हमारी मदद करें, हम उनको स्क्रीनिंग करने के बाद अगर वो बेगुनाह हुए तो उनको छोड़ देंगे। लेकिन इस सारे अमल में MQM की तरफ से आमिर खान वो रेंजर्स के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। ये जो आमिर खान के बारे में भी कहा जा रहा है ना कि असल में मुखबर आमिर खान थे, मैं इस बात से कुल्ली तौर पे इत्तफाक नहीं करता। असल मुखबरी उमैर सदीकी नाम के बंदे ने की थी, जो गालिबन 2-2.5 हफ्ते पहले रेंजर्स के हाथ लगा था, और उसकी मुखबरी पे इस कदर पिन पॉइंटेडली कार्रवाई की गई। और रेंजर्स ने जब ये रेड किया है तो रेंजर्स को अपनी तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली थी। अच्छा। हाँ, रेंजर्स का कहना यह है कि कम से कम 40 हार्ड कोर क्रिमिनल्स हमें वहां से मिले, और वो ये कहते हैं कि वो हमें ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स मिले और वो इन लाइंस पर तफ्तीश कर रहे हैं। और ये जो कुछ वहां पे हुआ है ना, रेंजर तो इस वक्त फिर क्रिस गेल ही हुई ना। हाँ, क्रिस गेल एक स्कोर के लिए शॉट मारता है, वो चौका बन जाता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हर गुजरते लम्हे के साथ जो रेंजर्स की इन्वेस्टिगेटिव टीम के अरकान है वो एक्साइटमेंट का भी शिकार हो रहे हैं, और एक तरह से उनके लिए परेशानी भी बढ़ती जा रही है। परेशानी वो इसलिए कह रहे हैं कि ये कोई मतलब सिंगल डायमेंशनल रेड नहीं थी। कहते हैं कि वहां से जो लोग हमारे हाथ लगे हैं वो सिर्फ यानी टारगेट किलिंग तक बात नहीं थी। वो कहते हैं कि ये जो सेक्टेरियन किलिंग हुई है कराची में, उसके मुल्जिमान भी हमारे हाथ लगे। बड़ा रौला पड़ा हुआ जी इस वक्त 9-0 का। अच्छा यार भाजना, 9-0 उस घर का नंबर है जिसमें ये दफ्तर है। आमतौर पर वैसे यही समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि 9-0 वहां के टेलीफोन नंबर के आखिरी 2 हिस्से थे। इसका मतलब है अल्ताफ भाई शुरू से ही टेलीफोन पे ही सियासत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तुम्हें एक और बात बताऊं, ये जो वहां पे कार्रवाई हुई है उसको समझने के लिए 9-0 की जो डायमेंशन है उसको समझना भी जरूरी है कि वहां पे कमोबेश 21 रास्ते हैं। 9-0 के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें दाखिल होने के, उन 21 रास्तों की दिन रात निगरानी MQM के जो वहां पे सिक्योरिटी एहलकार थे वो कर रहे थे खुफिया कैमरों के जरिए।
اور وہ سارے خفیہ کیمرے مانیٹر ہو رہے تھے خورشید بیگم میموریل ہال میں, اور وہاں سے رینجرز کے ہاتھ جو اصل چیز لگی ہے وہ وہاں پہ ان کیمروں کی ریکارڈنگز ہے, جس کی وجہ سے ایم کی جو قیادت ہے وہ بھی پریشان. اس میں تو کئی کیسٹوں میں الطاف حسین صاحب کے گانے بھی پڑے ہوں گے. یار میں نے تمہیں کہا تھا دائرہ, میں کتنے ٹر جاواں میرے امال کا, ناظرین مجھے تو دائرہ ہی لے بیٹھا ہے. سر نٹ شیل بتائیں نا کہ حالات بہتر ہوں گے کراچی کے؟ انشاءاللہ ضرور بہتر ہوں گے. کم از کم یہ تو ہے نا کہ باتیں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور شاعر نے کہا تھا نا کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں, سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. اس سے پوچھے شاعر نے یہ دائرے میں کہا تھا, ردیف میں کہا تھا. لیکن یہاں میں ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بابل اعظم ہوشیار بادشاہ سلامت. یار میں غلط کہہ رہا ہوں تیرے کان کے نیچے ایک چھوڈوں سسرے نے پتہ نہیں کس نے بنا دیا تجھے, محل میں بھرتی کس نے کرا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بابل اعظم. یار یہ غصہ مجھے لگتا ہے, نہیں تو میں تیرے تو لگا ہی دوں. میری بات سن لے, پہلے میری بات سن لے. بادشاہ سلامت باہر کھجل ہو رہا ہے. شہنشاہ ہند ذل الہی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. اچھی میں اور تے کیوں کہہ رہا ہے, تیرا تو وہ باپ ہے, ہم ملازم ہیں, ہمیں کہنا چاہیے. چلو کیا سسرا لک کھانے والی بلی جیسی سگلت کی. ذل الہی شہنشاہ ہند اکبر اعظم تشریف لاتے ہیں. تشریف لائے شہنشاہ معظم, تشریف لائیے. بادشاہ سلامت آپ کدھر چلے گئے تھے؟ ابے بدبختو, ہمیں اکیلا چھوڑ کے تم لوگ کیوں اندر آ گئے؟ باہر ہمیں سیکورٹی گارڈوں نے روک لیا تھا. ہمیں کہنے لگے بابا جی دمال ڈال کے دکھائیں. ہم نے کہا بیٹا حالات ایسے نہیں ہیں, اب تو ہم کمیٹی ڈالنے جوگے نہیں رہے, دمال کہاں ڈالیں گے؟ کہنے لگے چلو پھر یہ دسو تہاڈا باندر کتنے وے. ہم نے سلیم کو بڑی آوازیں دی, مگر یہ بدبخت اندر آ گیا تھا. ہم بھلا کیسے ان کو اپنا بندر دکھاتے. ارے واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے, ہم صحیح اپنے محل میں پہنچ گئے ہیں. یہی ہے ہمارا نیا محل. واہ واہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمارا محل بنا دیا. کتنے کرائے پہ لیا ہے؟ محل کرائے پہ لیتے ہیں. میرا مطلب ہے صرف کرایہ ہی ہے یا سیکورٹی وغیرہ بھی رکھی ہے؟ بادشاہ سلامت پراپرٹی ڈیلر کو کمیشن بھی دی ہے. بادشاہ سلامت یہ آپ کا دربار نہیں حسب حال ہے. اوہ واہ واہ, بالکل مغلوں جیسی طبیعت ہے آپ کی. آپ تو کہتے تھے ہم ارائی ہوتے. شہنشاہ معظم کیا ہو گیا آپ کو؟ حد ادب مانی. یار بھائی بادشاہ مان سنگھ نام ہے, مانی کہے گا یار, بینٹے کھیلتا رہا میرے ساتھ. حد ادب. کیا حد ادب؟ میرا صاحب کر, میں نے تیرے پاس کام ہی نہیں کرنا یار. مانی او مان سنگھ بادشاہ, تجھے بادشاہ بنایا کس نے؟ پوری سلطنت تباہ کرا بیٹھا, ابھی تک عقل نہیں آئی. بادشاہ بنا پھر رہا. یقین کر تیرے جیسے بندے نا استنبول کے اندر پینسلیں بیچتے ہیں, اور وہ بھی کچی. واہ خدا, ہم جلال میں آ گئے ہیں, ہم اس کا سر قلم کروا دیں گے. جلاد کہاں ہے؟ جلاد حاضر کیا جائے. تیرے کہنے پہ آوے گا وہ, بڑا اس طرح رہا جس طرح جلدی سے کہنا مان لیتا ہے وہ. جلاد تو نہیں ہے, اس کے یہ ٹوکا ہے, دے دوں. حد ادب. کیا دے دے بھائی, تو میرا صاحب کر یار, میں نے کام ہی نہیں کرنا میرے پاس. چل صاحب جلدی کر. بادشاہ سلامت آپ نے ان کا تعارف نہیں کرایا, انہیں کبھی آپ کے ساتھ پہلے تو نہیں دیکھا ہم نے. باجی میں نواں بھرتی ہوا ہوں. یہ ہمارا فواد حسن فواد ہے. میں مان سنگھ ہوں بابا, یہ کیا بنا دیا مجھے جس کی جگہ 2 دفعہ فواد آ رہا ہے. نہ مزہ نہ سواد, فواد حسن فواد. گستاخ,
खुदा के लिए बीरबल को बुलाओ, वो कम से कम इसको झुकते तो करे। अब भाई बात सब उसने भी नहीं आना, वो मल्ले में एक शादी थी वहां गया। हाँ, हमें याद आया, उसे तो हमने खुद छापर दे के रवाना किया था। रवाना किया कि मोहल्ले में शादी है, जर्दे से छापर भर के लाओ और घर वालों से कहना अकबर ने मंगाया है, मेवे और गरी जरा ज्यादा डाल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रही। माँ खुदा, हम आपके नए महल में आके बहुत खुश हुए हैं। शुक्रिया। खुश होना और छीमे, और क्यों बादशाह का खब्बा पासा ठंडा करेगा, सुधरे इधर भी बहा दे ले। और मेरा तो बादशाह, तेरा तो अब्बा लगता है। लगता है क्या मतलब, गुस्ताख? हम उसके अब्बे हैं, हम तो उसके अब्बे लगते हैं, वो हमारा सलीम नहीं लगता। हमें 2-3 दफा ये केस भी भुगतना पड़ा। हाँ, एक दफा सड़क पे नाका लगा हुआ था, अच्छा। पुलिस वालों ने हमें रोका। उन्होंने हमसे पूछा कि कौन है आप? हमने कहा गुस्ताख, जानते नहीं हम शहंशाह अकबर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मुंडा कौन है? हमने कहा ये मुंडा नहीं, ये हमारा शहजादा सलीम है। अच्छा, उसने हमें गिरफ्तार कर लिया। क्यों? कहने लगे कमबख्त बाबा, हमने तो ये फिल्म देखी हुई है, सलीम तो ऐसा नहीं था, वो तो बड़ा खूबसूरत था। सही बताओ, ये कहाँ से आया सलीम? किसने दिया ये सलीम? कहाँ से उठाया है ये सलीम? हमने कहा बखुदा हम सच कहते हैं, ये हमारा बेटा है, हमारा सलीम। हंसना शुरू हो गए। इसे गौर से देख के कहने लगे बाबा सईदा से नलका केड़ी मलका ही चोई। हमने कहा अबे ओ बदबख्तो, हमारी हुकूमत नहीं रही तो हमें जुगते करते हो। आगे से कहने लगे जुगता ना करिए तो होर तेनू लताड़ा करिए। जब तुम हाजिर सर्वस बादशाह थे उस वक्त भी तो जुगते ही सुनते थे, या जुगते सुनते थे या गाने सुनते थे। इसी वजह से तो आज खज्जल हो रहे हो। उस वक्त कौन सा तुम मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे करते थे? और बादशाह जिसका तू नाम ले रहा उस दौर में तो वो था ही नहीं। ये मुत्तहिदा अरब अमारात? हाँ जी, ये जो अमारात कह रहा तू था बीच में, तो पहले बताया करो। कमाल हो गया, बादशाह बन गया, अकल नहीं आ रही। साथ हो थोड़ा, थोड़ा साथ यूं यूं क्यों देख रहा? साथ हो थोड़ा। हद, मैं ये ना उठा के ले जाऊंगा, मैं तुझे बताऊं। गुस्ताख, क्या है गुस्ताख? एक बादशाह के साथ बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? बादशाह है, निकाल पैसे कितने तेरे पास? तेरे से ज्यादा मेरे पास है, जिसके पास ज्यादा निकलेंगे वो बादशाह है। हमने अपनी जमा पूंजी इस बदबख्त के पास रखवाई हुई है। अच्छा। ये हमारा वजीर खजाना भी है। अच्छा। इसलिए ये बकवास कर रहा है। वजीर खजाना बड़ा उद्दा दिया हुआ मुझे, 7-8 हजार रुपए इसके खजाने में, और मुझे वजीर खजाना बनाया हुआ। और मुझे वजीर खजाना क्यों बनाया? वो 7-8 हजार भी उधार लिया हुआ इसने। हाँ जी, जब उधार लेने आते हैं खुद जाके टैंकी की छत के नीचे छुप जाता है और मुझे आगे कर देता है। ये जी वजीर खजाना, वो मुझे लंबा डाल लेते हैं सड़क के ऊपर, वो तोड़ी, और मैंने तेरे पास काम ही नहीं करना, मेरा साहब कर। हुक्मरानों से अकड़ना शुरू हो गए हो? किसी चैनल पे शो मिल गया है? यानी कि अपने आप को अभी भी हुक्मरान समझने से बाज ही नहीं आ रहा। दोनों बाप बेटा इतना खज्जल हो रहे हैं जुनैद साहब, मैं आपको क्या बताऊं। इसे कोई बादशाह नहीं मान रहा, उसे कोई सलीम नहीं मान रहा। जुनैद सलीम, ये जरा सलीम देखो, ये वो सलीम सदादा सलीम जिसका पाठ दिलीप कुमार साहब ने करा है। और ये सलीम या पक्का जले जा रहा है। क्या इज्जत इनकी मल्ले के अंदर। एक दिन इसके बाप ये चाचा अकबर ने कहा जा परचून की दुकान से ना सरसों का तेल लेकर आ। जाके दुकानदार को कह रहा सरसों के तेल की एक बोतल दे दो। उसने कहा यही पीनी है कि घर लेके जानी है? गुस्ताख, मानी,
خدا کے لیے جلاد کو بلاؤ، ہم اس کا سر قلم کروائیں گے۔ اپنی قلمیں ٹھیک نہیں کروا رہا، میرا سر قلم کروا رہا۔ اتنی دلیری، اتنی جرت، ہو نہ ہو اسے کسی اخبار میں نوکری مل گئی۔ عظیم، یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہے، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔